الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار المحن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ جمعہ دنیا کی حقیقت اور فکر آخرت سے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے 3 عالم پیدا کیے ہیں. ایک عالم جس کے اندر خوشی ہی خوشی ہے، کوئی غم نہیں وہاں پر، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں وہاں. اس عالم کا نام ہے جنت. وہاں کوئی غمی نہیں، خوشی ہی خوشی، کوئی تکلیف نہیں ہے. دوسرا عالم جہاں پر خوشی نام کی نہیں ہے، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، غم ہی غم ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے. اس کا نام ہے جہنم، یعنی دوزخ. اور تیسرا عالم ہے جس کے اندر خوشی بھی ہے اور غمی بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. جہاں خوشی ہے وہاں غمی ہے، جہاں غمی ہے وہاں خوشی ہے. اس کو کہتے ہیں دنیا. یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں. آپ خوشی منا رہے ہیں، ابھی منائے صبح کو، اور شام کو ایسی بات پیش آ گئی جو غم آپ کو دے دیا، تکلیف آپ کو دے دیا. شام کو آپ کو کچھ تکلیف ہوئی، کوئی غم آیا، اور پھر صبح اٹھے تو کوئی خوشی کی بات آ گئی. یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے. یہاں مکمل خوشی نہیں اور مکمل غمی نہیں. مکمل خوشی جنت کے اندر ہے اور مکمل غمی جہنم کے اندر ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدنیا دار المحن. یہ جو دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ ایگزام ہال ہے. ایگزام ہال میں جیسے ایگزام آپ دیتے ہیں، ایسے ہی یہ دنیا مسلمانوں کے لیے ایگزام ہال ہے، امتحان گاہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے دی ہے اور ہمیں امتحان کے لیے بھیج دیا ہے. اب تمہاری مرضی، پیپر اچھے سے لکھو یا بیٹھ کے 3 گھنٹہ پورا کر دو، یا جیسا چاہو ویسا کرو. جیسا لکھو گے ویسا رزلٹ آئے گا، نہیں لکھو گے تو 0 آؤ گے. تھوڑا کچھ لکھو گے تو تھوڑا بہت نمبر آئے گا، اگر پورا اچھا لکھو گے تو 100% نمبر آئے گا. یہ امتحان ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تم ایسا رہو
जिस तरीके से गरीब मजदूर रहता है, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबील, या इस तरीके से रहो जैसे एक मुसाफिर सफर करता है। गुज़िश्ता हफ्ता समझाया भी था कि जब इंसान सफर करता है कि जितने दिन का सफर है उतने ही दिन का ज्यादा सफर भी लेता है, सामान उतना ही लेता है। एक दिन का सफर है, एक दिन का सामान लेगा। 2 दिन का सफर है, 2 दिन का सामान लेगा। 10 दिन अगर वहां रहना है उस एतबार से इंतजाम करके जाएगा। 5 दिन रहना है उस एतबार से इंतजाम करेगा। सुबह से जाना है, शाम को आ जाना है, उस एतबार से सफर करेगा, इंतजाम करेगा। ये नहीं कि सब जब सफर में जाता है तो पूरा घर का बिस्तर बोरिया सब उठाकर लेके चला जाता है, ऐसा कोई नहीं करता। ऐसे ही फरमाया प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों ये दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक फकीर रहता है, एक मजदूर, एक गरीब रहता है, या एक मुसाफिर है। गरीब फकीर के पास क्या होता है? कुछ नहीं होता है। सुबह गया, शाम को कमा कर आया और उससे राशन लाया, खाया पिया, उसके पास तकिया भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, बस हाथ का तकिया बनाया, सो गया। और इतनी मीठी नींद सोया है कि 8 घंटे के बाद फिर वो नींद लेकर उठता है। उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, किसी चीज की कोई गम नहीं है, कोई दवा की जरूरत नहीं है। 8 घंटा मजे के नींद लेकर फिर उठता है। लेकिन जिनके पास दौलत है, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, नौकर चाकर हैं, हर चीज दुनिया की उनके पास मौजूद है, हर आसाइश मौजूद है दुनिया की, लेकिन वो पूरी रात करवटें बदल बदल कर पूरी रात खत्म कर देते हैं। यहां तक कि उनको नींद की गोली खानी पड़ती है, फिर भी कभी कभी नींद नहीं आती। हालांकि नरम बिस्तर है, एसी लगे हुए हैं, गर्मी का भी एहसास नहीं है और सख्तपन जमीन का भी एहसास नहीं है। हर चीज मौजूद है, बेहतर से बेहतर खाना है, कोरमा है, बिरयानी है, जो चाहे वो खा सकता है, लेकिन उसे चैन नहीं है। हम ये सोचते होंगे कि भाई मालदार लोग, बड़े लोग जिनके पास इतनी कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े पैसे हैं, बंगले हैं, ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे वो। लेकिन उनके दिल से जाकर पूछो तो पता चलेगा कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं उन सब से ज्यादा गमगीन और परेशान वो खुद हैं। कभी कंपनी का मसला, कभी रेट का मसला, कभी पैसे का मसला, कभी तनख्वाह का मसला, कभी किसी चीज का मसला, उस मसले में घिरे रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन एक गरीब है, फकीर है, मजदूर है, उसे किसी चीज का कोई फिक्र नहीं। आप फुटपाथों पे देखते हैं जहां हम बैठना गवारा नहीं करते हैं वहां वह मजे से नींद लेकर सोता है, उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती, आराम से सो रहा है। इसलिए मेरा अजीज और दोस्तों, दुनिया में हमें रहना है, दुनिया के अंदर जो चीजें हैं वो हमें जरूरत की चीजें हैं, उसे जरूरत बनाना है, मकसद नहीं बनाना है। अगर हम दुनिया के पीछे दौड़ेंगे ये दुनिया हमसे भागेगी। उसकी एक मिसाल दिया है उलमा ने कि इंसान जब चलता है तो उसका साया जो है वो आगे आगे चलता है, परछाई, उसको उर्दू में साया कहा जाता है। अगर इंसान चाहे अपने साये को हम पकड़ लें, अपने परछाई को पकड़ लें, पकड़ सकता है कोई? अरे भाई बताओ, अपनी परछाई को तुम पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो ना। लेकिन अगर इस परछाई को पकड़ना हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप दौड़िए, उल्टे दौड़िए। जब उल्टे दौड़ेंगे तो ये परछाई आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। आप जहां जहां जाएंगे इसके पीछे आपको दौड़ना नहीं होगा, बल्कि ये परछाई आपके पीछे चलेगी। सही है ना? ऐसे ही दुनिया है, हम दुनिया के पीछे पड़ेंगे, दुनिया हमसे भागती चली जाएगी।
हमसे दूर होती चली जाएगी। अगर हम दुनिया से मुंह मोड़ेंगे तो फिर ये दुनिया हमारे पीछे आएगी। इसलिए मेरे अजीज और दोस्तों, एक मजजूब ने बहुत जबरदस्त कहा है, मैं दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। मैं दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं मगर खरीदार नहीं हूं। बाजार से गुजरा, दुनिया में मैं भी रहता हूं, लेकिन दुनिया का जो रंग है वो मेरे ऊपर नहीं चढ़ती। आखिरत की फिक्र जरूरी है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता? आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत किया है। इतने जबरदस्त सहाबी है रसूल। एक सफर में जा रहे थे, सहाबा भी साथ में हैं। भूख की शिद्दत महसूस हुई। उस जमाने में होटलें तो नहीं थी कि चलो होटल में चले गए, ढाबे पे चले गए। देखा कि एक रेवड़ है बकरियों का और एक चरवाहा है, चरा रहा है। सोचा कि चलो इसी से कुछ सौदा कर ले, बकरियों का कुछ दूध मिल जाए, उससे हम भूख मिटा लेंगे। चरवाहे को बुलाया और कहा कि देखो, कुछ हमें दूध दे दो, तुम्हें हम पैसा दे देंगे, पैसा ले लेना और दूध हमें दे दो, हमारा पेट भी भर जाएगा। उसने कहा कि वो पहचानता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है, कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सादे लिबास में चला करते थे। कोई नहीं जानता था कि ये आधे दुनिया के हाकिम है, पहचान में नहीं आते। कहा कि पैसा नहीं है हमारे पास, ये मेरी बकरियां नहीं है, ये मालिक की है। कहा कि काम करो, सुनो, जांचने के लिए, उस बच्चे की ईमानदारी को जांचने के लिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐसा करो कि हम कुछ तुम्हें पैसा दे देते हैं, एक बकरी हमें दे दो, बेच दो हमारे साथ। और घर जाना, जब मालिक पूछेगा कि एक बकरी कम क्यों है, कहना कि भाई भेड़िए ने खा लिया, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। जैसे ये बात उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तो उसने कहा कि हादा ऐन अल्लाह, ऐ शख्स, अल्लाह तो देख रहा है, मेरा मालिक नहीं देख रहा है, लेकिन मैं ये बेईमानी करूंगा, इस बेईमानी को अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जब तक इस उम्मत में ऐसे अफराद रहेंगे, ये उम्मत कभी गुमराही पर नहीं जाएगी, कभी तबाह नहीं होगी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के गलियों में घूम रहे हैं, रात को गश्त कर रहे हैं। ऐसा हुक्मरान होना चाहिए जो अपने रियाया का फिक्र करे, एयर कंडीशन में सो ना जावे। गश्त कर रहे हैं, सुबह होने वाली है। एक चलते चलते एक घर से आवाज आ रही थी, वहां रुक गए, गौर से सुनने लगे तो माँ और बेटी बात कर रही हैं। माँ कह रही है, बेटी सुबह का वक्त हो रहा है, हमारे जो जानवर हैं वो दूध कम देते हैं, ऐसा करो कि दूध में थोड़ा सा पानी डाल दो। बेटी ने कहा कि अम्मी जान, उमर फारूक ने मना किया है कि दूध में मिलावट नहीं किया जाएगा। मां ने कहा कि बेटी, अभी रात का समय है, अभी उमर फारूक यहां कहां आए होंगे, यहां कहां देख रहे होंगे, उनको क्या पता चलेगा, यहां तो हम दोनों हैं। बेटी ने कहा कि अब उमर फारूक नहीं देख रहे हैं, उमर फारूक का खुदा तो देख रहा है, उमर फारूक का खुदा तो देख रहा है, हम गलत काम करेंगे तो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुना, उस दरवाजे पे निशान लगा दिया। सुबह जब हुई है तो मालूम किया, और मालूम करने के बाद उस बच्ची का निकाह अपने लड़के से कर दिया कि इतनी ईमानदार, इतनी बेहतरीन सिफत वाली लड़की, और उस लड़की के नस्ल से जो शख्सियत पैदा हुई है वह उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिनके दौर में ऐसा इंसाफ हुआ था, ऐसा इंसाफ कि भेड़िया और बकरी दोनों एक जगह पानी पीते थे, ऐसा इंसाफ था। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी है, आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। हमें दुनिया में रहना है, जिंदगी गुजारनी है, लेकिन एक मिसाल से बात समझिए। इसकी एक मिसाल कश्ती की है। कश्ती पानी के ऊपर है, कश्ती पानी के ऊपर है, चारों तरफ से पानी उसे हलकारे मार रहे हैं,
وہ کشتی چل رہی ہے، اس میں آدمی سفر کر رہا ہے، جب تک وہ کشتی پانی کے اوپر رہے گی آدمی کی جان بچی رہے گی، آدمی سفر کرتے رہیں گے۔ جس دن پانی کشتی کے اندر آیا وہ زندگی ختم ہو جائے۔ بے مثال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کشتی پانی کے اوپر ہے تو انسان اس کشتی سے کام کر سکتا ہے، ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، دریا یا ندی سمندر پار کر سکتا ہے، لیکن جس دن وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا سمجھیے کہ کھیل ختم ہو گیا۔ یہی مثال ہے دنیا کی۔ دنیا میں ہم رہیں لیکن وہ کشتی میں سے ہم رہیں، ہمارے دل کے اندر دنیا نہ جاوے، ہم سب سے محبت کریں، بیوی سے، ماں سے، بیٹی سے، بہن سے، بھائی سے، سسر سے، دماغ سے، سب سے محبت کریں، لیکن حقیقی محبت صرف اللہ۔ حقیقی محبت یہ دل جو ہے اس میں دو ہی چیزیں جا سکتی ہے، یا تو اللہ کی محبت یا تو دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت آئے گی اللہ کی محبت چلی جائے گی، اور اللہ کی محبت اگر آ گئی دنیا کی محبت چلی۔ ایک اور مثال امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، فرمایا کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے، اچانک پیچھے شیر کی آواز آئی، اس نے پیچھے دیکھا تو شیر ببر آ رہا ہے۔ اب وہ پریشان، کب میں کیا کروں؟ وہ بھاگتا جا رہا ہے، پیچھے سے شیر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ آگے کنواں ہے، اس نے سوچا کہ چلو کنویں میں چھلانگ لگا دو، بعد میں کنویں سے نکل جاؤں گا، شیر سے تو بچ جاؤں گا۔ جب کنویں کے قریب پہنچا اور دیکھا کنویں کو تو کنویں کے اندر دیکھا کہ پانی کے اوپر ایک کالا سانپ گھوم رہا ہے۔ اب پریشان، کنویں کے اندر سانپ، پیچھے شیر، اب جائے تو کہاں جائے؟ اتنے میں اس کی نظر پڑی کہ کچھ گھاس اور کچھ ڈالی جو ہیں وہ کنویں کے کنارے کنارے اڑ آتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو اسی کو پکڑ کر میں لٹک جاؤں، شیر چلا جائے گا پھر واپس آ جاؤں گا۔ جب اس گھاس کو دیکھا، ان ڈالیوں کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ دو چوہے، ایک کالے ایک سفید، اس گھاس کو کتر رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں۔ پھر بھی سوچا کہ چلو دیکھیں گے، اور خدا اور اس ڈال کو پکڑ لیا۔ وہ دونوں کاٹ رہے ہیں، وہ پکڑا ہوا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر پڑی کہ ایک شہد کا چھتا ہے، اس میں مد مکھیاں نہیں ہیں لیکن شہد اس سے ٹپک رہا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور شہد کو لیا اور چاٹا۔ وہ شہد اتنا میٹھا کہ وہ اوپر شیر بھی بھول گیا، نیچے کا سانپ بھی بھول گیا، اور وہ جو چوہے جو کاٹ رہے تھے وہ بھی بھول گیا، شہد کھانے میں مگن ہو گیا۔ علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا مثال ہے، پیچھے جو شیر ہے وہ تمہارے سر کے اوپر موت کا فرشتہ ہے، اور نیچے جو سانپ ہے وہ تمہارا قبر ہے، اور جو وہ دونوں کاٹ رہے ہیں جو چوہے، وہ دونوں تمہاری زندگی کے رات اور دن ہیں، اور جو شہد ہے وہ تمہاری دنیا ہے۔ تم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے، نہ تمہیں موت یاد رہا، نہ قبر تمہیں یاد رہا، زندگی کے رات اور دن بھی یاد نہیں رہے۔ ایسے آہستہ آہستہ تمہاری موت آتی ہے، دنیا سے چلے جاتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں لگا رہتا ہے، کبھی یہ کام کر لو، کبھی یہ کر لو، کبھی وہ کر لو، اس میں لگے اس کی زندگی ایسی ختم ہوتی ہے کہ زرتم المقابر، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں دنیا اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو سچا ہے، لیکن یہ دنیا اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے بتایا تھا پوری، لیکن اس تھوڑی زندگی کے لیے ہم آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟
ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. ایک اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت ایک چیز بتائیے, 2 سوال مجھے کرنا ہے. سب سے پہلا سوال اس نے کیا کہ ہم بادشاہ لوگ, دنیا دار لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اور اے اللہ والے, نیک لوگ, آپ جیسے لوگ, وہ ان کو ڈر ہی نہیں لگتا ہے, وہ تو موت کو گلے سے لگاتے ہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اس کا جواب یوں ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے آبادی میں جاوے. ہر انسان آبادی میں رہنا چاہتا ہے, ویرانی میں رہنا نہیں چاہتا ہے. تو بھائی ہم بستی میں رہنا چاہیں گے یا جنگل میں؟ بولو, بستی میں رہنا چاہیں گے نا, جنگل میں رہنا نہیں چاہیں گے. کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ جیسے بادشاہ, دنیا دار لوگ جنت کو ویران کر دیے, جنت کو جنگل بنا دیا, اور دنیا کو آپ نے جنت بنا دیا ہے. اس لیے اس جنت سے ویرانے میں جانے کو آپ پسند نہیں کریں گے. لیکن اللہ والے, نیک لوگ, انہوں نے دنیا کو ویرانہ بنایا ہے, جنگل بنایا ہے, اور جنت کو آباد کیا ہے. اس لیے وہ ویرانے سے آبادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور دنیا دار لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں تو جنگل بنا کے رکھا ہے, جنت کو تو آباد کیا نہیں. تو بات سمجھ میں آئی کچھ؟ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے آخرت بنائی ہی نہیں, وہاں کچھ کیا ہی نہیں ہے. جو کیا ہے دنیا میں کیا ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں, آخرت میں جائیں ہی نہیں. دوسرا سوال کیا, اچھا حضرت یہ بتاویں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسی پیشی ہوگی؟ پیشی کیسے ہوگی؟ اللہ کے سامنے جائیں گے نا بھائی, ہر آدمی کو جانا ہوگا. جیسے جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, اللہ کی عدالت لگے گی. اللہ کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے؟ نیک لوگ کیسے پیش ہوں گے اور برے لوگ کیسے پیش ہوں گے؟ بے نمازی, مجرم, شرابی, کبابی, جواری, یہ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ کہا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی لڑکا یا کوئی بھی فرد کہیں باہر گیا ہو, اور باہر جانے کے بعد 1 سال کے بعد آ رہا ہو, 2 سال 3 سال کے بعد, اور اس نے فون کیا کہ سب کے لیے میں گفٹ لے کر آ رہا ہوں, تمہاری پسند کی, تمہاری پسند کی, ہر ایک کے پسند کی چیزیں لے کے آ رہا ہوں. جب وہ لے کر آتا ہے تو گھر والے پہلے سے دروازہ کھول کر کھڑے رہتے ہیں, اس کے استقبال کرتے ہیں, اس کے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں, اور پھر بہت ہی پیار اور محبت سے اندر بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اسے پانی پیش کرتے ہیں, اس کو کھانا پیش کرتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ بتاؤ خیریت کیا ہے؟ فرمایا نیک لوگ اللہ کے سامنے ایسے ہی پیش ہوں گے. تو مجرم لوگ کیسے پیش ہوں گے؟ کہا کہ جس طریقے سے ایک غلام جو ہے وہ اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو, اس کو کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ اس کو بیڑیوں سے باندھ کر, زنجیروں سے باندھ کر, ہتھکڑی پہنا کر جیسے عدالت میں اسے پیش کیا جاتا ہے, ایسے ہی مجرم لوگ کل اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اب سوچ لے, ہمیں اللہ کے سامنے کس حالت میں جانا ہے, کس حالت میں ہمیں پیش ہونا ہے, ہم خود سوچیں. صبح سے شام تک میں اکثر کہتا ہوں, بس دنیا کمانے میں ہم لگے ہوئے, ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے, جنت برباد ہو رہی ہے, دوزخ آباد ہو رہا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فکر نہیں ہوتا. کتنے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہم ڈالتے ہیں, کتنے جنازے پڑھ رہے ہیں, بھائی کا انتقال ہو گیا, پڑوسی کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, سب ہمارے سامنے جا رہے ہیں, پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی, پھر بھی ہم سوئے ہوئے ہیں, خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. نہ نماز کی فکر ہے, نہ قرآن کی فکر ہے, نہ درود شریف کی فکر ہے, نہ دین کی فکر ہے, کوئی چیز کی فکر آج نوجوانوں کا نہیں ہے. اگر ہے تو موبائل کی فکر ہے, بس موبائل لیا, کان میں لگایا, بس سن رہے ہیں, دھن میں بڑے ہوئے. کتنے گیم میں پڑے ہوئے ہیں, کئی گھنٹے تک گیم کھیل رہے ہیں. اس موبائل نے ہمیں تباہ کر دیا, خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو تباہ کر دیا. اچھی چیز ہے تو اچھا کام کرو, نہیں اس سے اچھا یوز کرو. غلط ہم یوز کیوں کرتے ہیں؟ اس سے نعت سنو, قرآن کی تلاوت سنو,
तकरीर सुनो, अच्छी चीजें सीखो इससे। लेकिन नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमें तो गाना सुनना है, हमें तो स्टोरी सुननी है, हमें तो गेम खेलना है। इन चीजों में हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही है और हम नमाज से दूर होते चले जा रहे हैं, आखिरत से दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे अजीज और दोस्तों, ये मौजू अभी और तवील है, पार्ट 3 इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते को बयान किया जाएगा। जो चीजें मैंने बयान की, अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सच्चा और पक्का नमाजी हो जाएं, नमाज के पाबंद हो जाएं। मैं अक्सर कहा करता हूं, जैसा टाइम मिले आप नमाज पढ़ना शुरू तो करो। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, कंपनी में ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, तो जहां मिलता है वहां नहीं पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ना चाहें तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। कोई रोक सकता है? अरे तुम खाना खाना चाहते हो, कोई खाना खाने से रोक सकता है? पेशाब लगी है, पखाना लगा है, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो नमाज के लिए क्यों रोकेगा? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। एक कंपनी में 10 आदमी है, 15 आदमी है, 2 पढ़ रहे हैं या 2 आराम कर रहे हैं, तो क्या कहेगा फिर कि भाई वो भी तो मुसलमान है। सब एकजुट होकर कहो कि हमें 10 मिनट के लिए नमाज का वक्त चाहिए। मस्जिद में नहीं जा सकते, वहीं पढ़ लो। जैसे टिफिन लेकर आते हो, जा नमाज लेकर आओ, वहीं पे पढ़ लो बिछाकर। सुन्नत नहीं पढ़ सकते, 4 रकात फर्ज तो पढ़ लो। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना बहाने हजार है। इसलिए मेरे अजीजों, कोशिश करो, ये वादा करो दिल से अल्लाह से कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। भाई करेंगे ना कोशिश इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई दरूद शरीफ कौन पढ़े हैं रोजाना? 100 बार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 100 बार दरूद शरीफ रोजाना हम पढ़ें। अल्लाह के नबी से अगर हमारे दिल में मोहब्बत है, अल्लाह के नबी को अगर हम चाहते हैं, तो रोजाना सुबह शाम कम से कम 100 बार दरूद शरीफ पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहब्बत की दलील है। जो नहीं पढ़ता समझो कि उसका मोहब्बत खोखला है, उसकी मोहब्बत सही नहीं है, अच्छी मोहब्बत नहीं है। और जब जुमा की रात आवे, जुमा की रात को ज्यादा पढ़ो, जुमा के दिन ज्यादा पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुद कि जुमा को और जुमा की रात को ज्यादा मुझ पर दरूद भेजो। हुजूर तो इंतजार में रहते हैं कि मेरे उम्मती मुझे पर दरूद भेजेंगे, और हम क्या करते हैं? आराम से सो जाते हैं। इसलिए दरूद शरीफ पढ़ने की हम कोशिश करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।